हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन आपण मानक क्रिएटिव ओडिया एसए चैनल को बहुत बहुत स्वागत। एटा मोर फर्स्ट वीडियो सो प्लीज एटा को देखंतु काम लगंतु एवं भल लगे मो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु। तबे मोर आज टॉपिक होची नीलमाधव माने जगन्नाथ। एई वीडियो माध्यम रे मु आपण मानक ओडिसा रो बड़ ठाकुर जगन्नाथक निर्माण पछर रहस्य जणाई देबी। लेट्स स्टार्ट। उपक्रम नीलमाधव हेउचंती जगतर नाथ जगन्नाथ, जहाँकर मूर्ति निर्माण पछरे रहिछि बहुत गुरुत्वपूर्ण रहस्य। भक्तंकर भगवान प्रति रहिथिबा निस्वार्थपर भक्ति, प्रेम और विश्वासर रहस्य। जगतरनाथ जगन्नाथଙ୍କୁ ତାଙ୍କର परम भक्त ବା सेवक ଶବରମାନେ नीलमाधव नामରେ पूजा କରୁଥିଲେ नील पर्वत ठारे। वर्णना पुराण जुगर कथा। समुद्र कूल जोठी एबे पुरी सहर अवस्थित सेठार थिला गोटे पर्वत। सेही पर्वतर ना थिला नीलाद्रि। नीलाद्रि उपर नीलकंदर। नीलकंदर मध्य नीलमाधव बीज करथिले। नीलकंदर ठारू प्राय 4 कोस दूर रे गोटे शबरपल्ली थिला। सेठी शबरपति विश्ववसुଙ୍କ घर। ललित बोली झीटे छड़ा विश्ववसुଙ୍କର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। विश्ववसु प्रतिदिन 4 कोस बाट जाई नीलमाधवଙ୍କୁ पूजा करुଥିଲେ। पूजा अंते स्वयं नीलमाधव निज हाथ रे भक्त विश्ववसुଙ୍କ हस्तरू कंदमूल नहीं भोजन करुଥିଲେ। सेतेबेले मालव देशर इंद्रदुम्न नामरे जड़े विष्णु भक्त राजा थिले। तांकर राणींकर नाम गुंडीचा देवी। प्रभु नीलमाधव दिने इंद्रदुम्न को स्वप्न देखा दे कहिले, नील पर्वतरू मु नीलमाधव कहूची, नील पर्वत रे गोटे देउल तैयारी करी सेथिरे तू मते स्थापन करिबु। मो पई सेवा पूजा खंजा करिदेबु। एतिकिरी इंद्रदुम्न स्वप्न भांगीगला। नीलमाधवଙ୍କୁ ठाब करिबा पई इंद्रदुम्न निज पुरोहितंक सान भाई विद्यापति को पठाइले। विद्यापति बहुपथ अतिक्रम करी शेषरे सेही शबरपल्ली रे आसी उपस्थित हेले। सेतबेले विश्ववसु घरे नथिले, कारण सेतबेलकु से पूजा करिबा पई नील पर्वत को चली जाइथिले। विश्ववसुଙ୍କ झियो ललिता सहित विद्यापतिଙ୍କର भेट होला। शबर जातिर नियम थिला, जदि केही युवक कौनसी शबर झियो को छुई दिए तेबे से सेही झियो शबर झियोटी को विवाह हेबा पई बाध्य। विद्यापति अतिथि बोली ललिता तांको फूल फल दे अभ्यर्थना कला बेले विद्यापतिଙ୍କ हाथ ललिताଙ୍କ हाथ बाजिगला। विश्ववसु पल्ली को फेरी जेतेबेले कथा जानिले सेतेबेले से ललिता को विवाह होई विश्ववसुଙ୍କ घरे रहिले। विश्ववसु प्रतिदिन पूजा करने को चली जाती। विश्ववसु नीति कुआड़े जाती बोली विद्यापति ललिता को पचारिले। ललिता कौन निज स्वामी पाखरे कपट करते? से नीलमाधव कथा विद्यापति को कहीदेले। विद्यापति नीलमाधव को देखा बड़ व्याकुल हेले। तहु विद्यापति को नीलमाधव देखाइबा राजी हेले, किंतु सेठाकु बाट देखाइबाकु राजी हेले नाही विश्ववसु। ता परदिन विश्ववसु विद्यापति आखिरे अंधपुटुली बांधी दे तांको सांगरे धरी नीलकंदर को गले। सेठारे से विद्यापति अंधपुटुली खोली देबारु विद्यापति निज आखिरे नीलमाधव को दर्शन कले। एहापरे विश्ववसु विद्यापति आखिरे पुणी अंधपुटुली बांधी तांको सांगरे धरी आपणा पल्ली को फेरी आसिले। किंतु ए घटना भितर विद्यापति गोटे कौशल करथिले। ललितांक परामर्श रे विद्यापति किछि सोरिष निज अंटी भितर लुचाई रखिथिले। अंधपुटुली बंधा होई विश्ववसुଙ୍କ सहित नीलमाधवଙ୍କ पाखକୁ गला बेले विद्यापति सेही सोरिषतक बाटजाक बिंची बिंचिका जाइथिले। नीलमाधवଙ୍କୁ दर्शन करी विश्ववसुଙ୍କ सहित विद्यापति शबरपल्ली को फेरी आसिले।
ସେଠାରୁ ଲଳିତା ଓ ବିଶ୍ଵବସୁଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବିଦ୍ୟାପତି ମାଳବ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜର ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କୁ ଘେନି ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନୀଳପର୍ବତକୁ ଆସିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଆଗେ ଆଗେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସୋରିଷ ସବୁ ସେତେବେଳକୁ ଗଛ ହୋଇ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସବୁରେ ଭରିଥାଏ। ତେଣୁ ବାଟ ପାଇବାରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଆଣି ନୀଳକନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗର୍ବ କରିବାରୁ ନୀଳମାଧବ ସେତେବେଳକୁ ନୀଳକନ୍ଦରରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନୀଳକନ୍ଦରରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାବିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ଵବସୁ ଚୋରାଇ ନେଇ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇ ବିଶ୍ଵବସୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ। ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଥାଇ ବିଶ୍ଵବସୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ନୀଳମାଧବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୋର ବିଶ୍ଵବସୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାକୁ ତୁ ଅବିଳମ୍ବେ ମୁକ୍ତ କରିଦେ। ନୀଳପର୍ବତ ଉପରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେଉଳ ତୋଳିଦେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖାଦେବି। ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶ୍ଵବସୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପଥର କଟାଇ 1000 ହାତ ଉଚ୍ଚର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଦେଉଳ ତ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦରକାର। ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ସତ୍ୟଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସତ୍ୟଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଠାରିଦେଲେ। ତର୍ପଣ କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ହାଲ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଆଗ ଯାଇ ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କର। ସତ୍ୟଲୋକରେ ଯାହା ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ସମୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ତାହା ଅନେକ ଯୁଗ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେତୋଟି ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ କଟାଇଲା ବେଳେ ଏଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ 9ଟି ଯୁଗ ବିତିଯାଇ ସାରିଲାଣି। ନୀଳପର୍ବତରେ ଝଡ଼ ଉଠି ଦେଉଳଟି ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ସେତେବେଳକୁ ଉତ୍କଳରେ କେତେ ରାଜା ରାଜୁତି କରି ମରିସାରିଲେଣି। ଶେଷକୁ ଗାଲମାଧବ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥାନ୍ତି। ଗାଲମାଧବ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଗାଲମାଧବ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଘୋଡ଼ା ବାଲି ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟିଲା। ଘୋଡ଼ା କଣଟାଇ ଝୁଣ୍ଟିଲା ବୋଲି ଗାଲମାଧବ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାଲି ଏଡ଼େଇ ଦେବାରୁ ସମୁଦାୟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ବାହାରିଲା। ଗାଲମାଧବ ଭାବିଲେ ଯେ ସେହି ଦେଉଳଟିକୁ ତାଙ୍କର ବଂଶର କେହି ରାଜା ତୋଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତହୁଁ ସେ ଦେଉଳଟିକୁ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ରଖିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଉଳଟି ଦାବୀ କରିବାରୁ ଗାଲମାଧବ ଦେଉଳଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେଲା। ଏତିକିବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଦେଉଳ କିଏ ତୋଳିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ସେତେବେଳେ ହଠ ଯୋଗରେ ବସିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦେଉଳ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୋଳାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗାଲମାଧବ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଉଳରେ ଦିଅଁ ନଥିଲେ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଛଣବିଡ଼ା ପାରି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ବାଙ୍କି ମୁହାଣଠେଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆସି ଲାଗିବୁ। ସକାଳୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ଭାସି ଆସି ଲାଗିଅଛି। ସେହି ଦାରୁ ଦେହଯାକ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଭରି ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ 5,000 ହାତୀ ଓ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଟାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦାରୁଙ୍କୁ ଜଗି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ରହିଲେ। ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ମୋର ପରମଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କୁ ନ ଆଣିଲେ ଦାରୁ ଚଳିବେ ନାହିଁ। ପରେ ସେମାନେ ଆସି ଦାରୁ ଆଣିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ଅତି ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଆସିଲେ। ପରେ ସେ କହିଲେ, ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣିକି ଏମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ସେ 21 ଦିନ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 21 ଦିନରୁ 14 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇଟି ବୋଧେ ମରିଗଲା। ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଦେଖିବା ଚାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ବଢ଼େଇ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ। ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ରାତ୍ରରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ 4 ଜଣ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି। ଉପସଂହାର: ବିଶ୍ୱବସୁର ବଂଶଧର ଦଇତା ନାମରେ ସେଠି ମୋର ସେବା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାପତିର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ବଂଶଧରମାନେ ପତି ନାମରେ ମୋର ପୂଜା କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ନୀଳମାଧବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ହୃଦୟର ରାଜା ତୁମେ ଅନାଥର ନାଥ, ଜଗତାର ନାଥ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖୁଥିବାରୁ।